जो सब खबरां ते हर रोज़ गर्मा गर्म ही ने। और वज़ीर आज़म ने दौरा किया सऊदी अरब दा और फील्ड मार्शल ने कॉम्बैट ड्रैस पाया सी ते हुण तुसीं की देख रहे हो किस तरफ? देखो गल हैगी है कि जितों तक पाकिस्तान का एक गवर्नमेंट लैवल के उत्ते या स्टेट लैवल ते जिहड़ा साडा एक रिजॉल्व है वो तो बिल्कुल वाजे और क्लीयर है। ठीक है ना कि असी सऊदी अरब के नाल हर सूरत दे विच जिस तरह की भी सिचुएशन होएगी असी उन्हां दे नाल रवांगे। ठीक है, फिर एक साडा डिफेंस पैक्ट भी तो जिहड़ा उन्हां दा कॉम्बैक्ट यूनीफॉर्म के अंदर होना भी इसे ही चीज़ नूं एक ज़ाहिर करता है कि असी उन्हां दे नाल सऊदी अरब दे नाल अगर कोई ज़रूरत पेश आई डिफेंस पैक्ट के हवाले दे नाल अगर देखने तो असी वो भी अपना रोल प्ले करने वास्ते बिल्कुल रेडी और तैयार है। हुण सिचुएशन हैगी है कि पाकिस्तान जिस पोजीशन दे विच जिस तरह के इत्थे पाकिस्तान दे अगर इंटरनल स्ट्रक्चर दे विच असी बहस करांगे असी थोड़ी देर वास्ते मैं ज़रा खलीज तो और ईरान की सिचुएशन तो पाकिस्तान का थोड़ा जिहा नहीं ये बहुत जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल दे बाद ही डिसाइड करांगे। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिहड़ी एक ग्रुप है जिहड़ा नादीदा ग्रुप जिन्होंने असी कहांगे असी जिहड़े बज़ाहिर सानू नहीं नज़र आते लेकिन वो रोल प्ले कर रहे हैं मुख्तलिफ शक्लों के विच जिन्होंने असी जिन्हों का असी जिक्र मैं पंजाबी दे विच उहनूं कहांगे कि शक्ल मोमना ते करतूत काफरां। अच्छा, यानी वो लोग वो ग्रोह जिहड़े पाकिस्तान का बयानिया पाकिस्तान का जिहड़ा मौकफ है उसदी बजाए वो दूसरिਆਂ ਦਾ मौकफ इत्थे उन्होंने पेश कर रहे हैं और पाकिस्तान दे विच रह रहे हैं पाकिस्तान के वसाइल नूं यूज़ कर रहे हैं तो लेकिन वो पाकिस्तान की स्टेट नूं पाकिस्तान की गवर्नमेंट नूं और पाकिस्तान के गवर्नमेंट के जोड़े ऑर्गनस ने डिफरेंट उन्होंने वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं और उन्होंने उत्ते अपनियां पॉलिसियां नूं चेंज करने दे उत्ते दबाव वधांदे ने। पाकिस्तान की पोलीटिकल क्रीड के अंदर भी ये लोग शामिल ने, ये पूरा तबका शामिल है। पाकिस्तान के बिजनेसिस दे विच भी ये तबका एक बहुत वड्डे पैमाने के उत्ते शामिल है जिन्हां दे बिजनेस इंटरस्ट जिहड़े ने वो ब्लैक इकॉनमी नाल वाबस्ता ने। तो ब्लैक इकॉनमी तो मुराद है गई है कि जिहड़े तालिबान दे नाल वाबस्ता ने या जिहड़े दीगर होर ग्रुप ने जिहड़े इस मुल्क के अंदर वो इन्फ्लुएंशियल हो चुके हैं जिन्होंने साडे सिस्टम के अंदर अपनी उन्होंने करप्ट करके ते अंदर वो दाखिल होए ने। उन्हां दे वजह दे नाल पाकिस्तान दे उत्ते बाज़ औकात साडियां जिहड़ियां तुहानूं अक्सर नज़र आंदा है कि साडी पॉलिसीज़ दे अंदर क्लैरिटी घट नज़र नहीं आती। अक्सर असी गुफ्तगू करने साढ़े मुख्तलिफ दानिश्वर भी गुफ्तगू करने कि भी साड़ी क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही की वजह आ रही है कि अगर असी इस जंग दे विच असी कित्थे खलोते हैं ये सवाल हुंदे ने ना। तो असी जिसले यह गल करने कि इस जंग दे विच असी पाकिस्तान नाल खलोते हैं गल तो यह होनी चाहिए ना कि असी पाकिस्तान दे नाल खलोते हैं। साढ़े वास्ते प्राइम जिहड़ा मामलात ने वो पाकिस्तान के अवाम जिहड़े इस मुल्क दे विच 24 करोड़ की तादाद विच रह रहे हैं यानी उन्हां च बच्चे शामिल ने बुढ़े शामिल ने सब चीज़ां शामिल ने। बिल्कुल पाकिस्तान पाकिस्तानी गवर्नमेंट होवे पाकिस्तान दे उत्ते जिहड़ी गवर्नमेंट है या उहदे अदारे ने कॉन्स्टिट्यूशनली वो पाबंद ने वो पाकिस्तान के मुफादात वास्ते कम करन दे पाकिस्तान के मुफादात वास्ते पॉलिसियां बनाउण दे। अगर कोई ग्रुप अगर कोई शख्सियत इन्हां तो इनहराफ कर दी पाकिस्तान के अवाम के वाइटल इंटरस्ट के खिलाफ जाती है या उहदा कोई मौकफ या उहदा कोई एक्ट या उहदा कोई बयानिया चूंकि चुनाचे की गर्दान के अंदर वो इहो जिहा बयान बनाते हैं जिसकी वजह नाल पाकिस्तान का मुफाद मुतासर हुंदा है उन्हां वास्ते पाकिस्तान दे विच असूली तौर के उत्ते उन्हां वास्ते कोई जगह नहीं होनी चाहिए। देखो वो एक मिसाल देने उहदा एक क्लिप चल रहा है पार्लीमेंट के अंदर एक मुंतखब रुकन जड़े ने वो उत्थे कह रहे हैं जी अफगानिस्तान नाल फलां तजारत खोलो फलां तजारत खोलो। मैं क्यों जरूरत तेनू हुई इस चीज़ की तू है कौन है पाकिस्तान के मामलात पाकिस्तान एट वॉर है पाकिस्तान उन्हां नाल जंग कर रहा वो पाकिस्तान च दहशतगर्दी प्रमोट कर दे और तुसी पाकिस्तान के अवाम के अंदर बैठ के ते इस किस्म का मौकफ पेश कर रहे हो। तुहानूं कोई रोकण वाला नहीं है इस मसले के उत्ते। पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के अदारे जिहड़े ने उन्हां दा काम नहीं है तो उन्होंने बुला के पुछन कि भाईजान तुसी पाकिस्तान के कौम के खजाने के विचों तुहानूं सैलरियां मिलदियां ने जिन्हां च हुण तुसी बमुश्किल वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि 25% तुहाडी कटौती होएगी।
ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਗਰ ਬਾਰਡਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਹੀ ਚਾਅ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ 4 ਦਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਧਰ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਬਰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਭ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੌਕਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੱਜ਼ਬ ਅਕਵਾਮ ਨੇ, ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਸਕੋ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਸਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਆਦਮੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਆ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ KP ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, PTI ਦੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਔਰ ਬਾਰੇਸ਼ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਿਆਨਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਈਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਇਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਜਜ਼ੀਆ ਨਗਾਰ, ਐਂਕਰਜ਼, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਦਲਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਖਲੀਜ ਵੱਲ। ਖਲੀਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਤੁੱਲਾ ਮੁਜਤਬਾ ਖਾਮਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਲੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਰਾਕ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮੌਕਫ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਜ਼ੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਤਰ, UAE ਔਰ ਦੀਗਰ ਕੁਵੈਤ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਿਜ਼ਲ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਕੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨੇ। ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਚ ਟੇਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਠੀਕ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆਇਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇਣ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਡੀਓ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਕਿ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ ਫਰੋਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ उनको ईरान की तरफों दोबारा कोई हमला सऊदी अरब ते भी ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦੋ ਪੈਮਾਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ईरान अगर ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ईरान ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਡੀਓ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।